इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी ते मेरे तो ना बोलिया गया। ओदे घर वाले सारे वेख चिश्ती, ओदे घर वाले सारे वेख चिश्ती, ओ करके सलाह विक गए। साडे वल्लों चन्ना तेनू ईद मुबारक, खुशियां दे वेले दी, खुशियां दे वेले दी ईद मुबारक। साडे वल्लों चन्ना तेनू ईद मुबारक। की होया जे ईद आ गई साडा यार नहीं आया, ओदी याद तो सानू आवेगी। उस मर जानी दी सोहनी सूरत पल पल नजरी आवेगी, पा के सोहने कपड़े मेहंदी हत्थां उत्ते लावेगी। की होया जे परदेसी साडी किस्मत दे विच रोना है, चलो वो ते ईद खुशियां नाल मनावेगी। अस्सलाम वालेकुम सजनों बेलियो, तुहाडा अपना होस्ट खालिद चिश्ती। मेरे जिन्ने भी फैन लहंदे चढ़दे पंजाब मैनू देख रहे हैं, उन्होंने मेरा सलाम। तो म्यूजिक वर्ल्ड ने हमेशा किसी ना किसी टैलेंट नू प्रमोट किया है। पाकिस्तान के काफ़ी वड्डे वड्डे जिहड़े गुलूकार ने उन्होंने रिकॉर्ड किया, नवा टैलेंट जिहड़ा उन्होंने रिकॉर्ड किया। साडे स्टूडियो च हमेशा कोई टैलेंट के हवाले नाल कोई ना कोई जी आया होंदा है। तो अज साडे कोल जिहड़ा जी आया है वो मेरा बहुत पुराना फैन सीगा, तो काफ़ी साडी कोई साल डेढ़ साल तो डिस्कस चलती आ रही थी। वो कह रहे सन कि मैं तुहानूं मिलना चाह रहा, तुहाडे नाल पॉडकास्ट करना चाह रहा। तो वो फैन मेरा है तो वाकई सच्ची मुच दा फैन से, तो काफ़ी देर तो मेरे पिछे भी सी, वो कोई टाइम नहीं बन पा रहा सी। तो अज वो साडे कोल मौजूद है। अफजाल परदेसी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अफजाल परदेसी, तुहाडी जिहड़ी अपना गायकी है उसका सिलसिला कर कितों शुरू होया, किस तरह तुसीं? सिलसिला चिश्ती साहब जिस वक्त असीं स्टूडेंट सां ना, अज तो 20 साल पहला जो स्कूल पढ़ते सां, ते तुहाडे लिखे होए गीत जिहड़े काफ़ी सिंगरां ने गाए, जिन्हां दे विच ज़ाहिद राणा साहब, यूसुफ टैडी साहब, अकरम राई साहब पाकिस्तान के फोक इंटरनेशनल सिंगर, उस तो इलावा काफ़ी होर सिंगर ने, उन्होंने असीं सुनते होंदे सां। तुहाडा नाम एंड ते चिश्तियां दा सी, ते बड़े अच्छे तुसीं लिखारी और बड़े अच्छे तुहाडे गीत सुपर हिट होए ने, ते असीं उदों दे तुहाडे फैन हाँ और मिलने की चाह सी दिल दे विच। अज 20-25 साल बाद अल्लाह पाक ने पूरी की, सानू बड़ी खुशी जे असीं खालिद चिश्ती साहब दे कोल बैठे ने। चलो तो मैनू दसो कि तुहाडी जिहड़ी गाउणा तुसीं शुरू किया वो किस तरह, यानी कि तुहाडे मन विच गाउण दा ज़हन आया? गाउण दा सिलसिला जी, जिस वक्त तुहाडी शायरी सुनी अकरम राई साहब दे ज़बानों, उन्हां दा एक गीत जिहड़ा तुहाडा लिखिया होया बहुत सुपर हिट होया, असीं सोने नालों हुंदे सां कीमती ते मिट्टियां दे भाव विक गए। जी जी। तो वो तो सानू गायकी का शौक पैदा होया, असीं सुनना शुरू किया राई साहब के। बहुत अज तो 20-25 साल पुराने फैन हाँ, उन्होंने सुनिया, उन्होंने देख के सानू गाउण का शौक और तुहाडे लिखे हुए गीत सुन के सानू गाउण का शौक पैदा होया जी। तो मेरे ख्याल है कि हो जाए कुछ साडे सुनने वाले जिहड़े ने। हाँ जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। और एक छोटी जी गल दसदा जावांगा, साडे पिंड दे एक उस्मान भट्टी साहब ने और बिजली का काम करते हैं, इलैक्ट्रीशियन ने जी जी। उन्हों की प्यार मुहब्बत की एक कहानी सी, ते मेरे कोल ना बैठे तो मैनू कहते परदेसी साहब साडी भी एक कहानी है। तो मैं उन्होंने पूछया कि तुहाडी कहानी, तुहाडी मुहब्बत तुहानूं मिल क्यों ना सकी? तो उन्होंने तुहाडा लिखिया होया जिहड़ा गीत सी राई साहब ने गाया, वो मैनू उन्होंने थोड़ा जिहा गा के सुनाया। जे उस्मान भट्टी साहब साडा जो इंटरव्यू चलेगा, खालिद चिश्ती साहब मेरे कोल बैठे ने जिन्हां दा लिखिया होया गीत जे और राई साहब ने गाया सी। अज मैं तुहाडे सुनावांगा। जी जी। उन्होंने मैनू गा के सुनाया, तो मैं उन्होंने कहा सी भट्टी साहब नूं कि जिस वक्त मैं गया खालिद चिश्ती साहब कोल, तुहाडा नाम जरूर आएगा और असीं गीत जरूर गावांगे। उन्होंने जो मैं पूछया ना कि तुहाडी मुहब्बत क्यों ना मिल सकी, उन्होंने मैनू एक सवाल अगों कीता। सवाल की सी? इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी ते मेरे तो ना बोलिया गया। इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी ते मेरे तो ना बोलिया गया। जदों खेडियां अमीरां ने सियासतां, जदों खेडियां अमीरां ने सियासतां, गरीबां दे खुदा विक गए। ओए असीं सोने नालों हुंदे सां कीमती ते मिट्टियां दे भाव विक गए। ओए असीं सोने नालों हुंदे सां कीमती ते मिट्टियां दे भाव विक गए। असीं फुल्लां दियां आसां जदों रखियां ते झोली विच कंडे पै गए। साडे वेंदियां बजारों विच बैठ गए, पछाणिया ना अखां फेर गए।
ਜਦੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਵਿਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਏ। ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਏ। ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ, ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਐਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਕਮਾਲੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਜ਼ਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 3312 ਖਿਜ਼ਰਪੁਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3312 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਸਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਸਰਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ। ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰੋੜੇ ਤੂੰ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਗਈਏ ਵਿਛੋੜੇ ਤੂੰ, ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਖਿਆਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਸਰਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਸਰਤ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਈਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਈਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਪਲ ਪਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਈਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਈਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਂਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਸਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਹਸਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹਸਰਤ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ। हसरत रही दिल में जिसको अपना बनाने की, जी जी, हसरत रही दिल में जिसको अपना बनाने की, उसको जिद थी मुझसे रूठ जाने की। क्या बात, क्या बात। जिंदगी गुजार दी जिसके इंतज़ार में, उसको फुर्सत ना मिली मेरे पास आने की। यूं तो फिरती रही वो सारे ज़माने में, लेकिन उसको नज़र ना आई गली मेरे आशियाने की। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बेवफा जिस दिन मेरी मैयत उठी आएगी उस दिन मेरी मौत में। बहुत खूब। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਓ? ਜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਹੋਇ ਓਟ ਖੁਦਾਇਆ,
ਤੇ ਹੋਰ ਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥੀ ਬੁਝਦਾ। चिश्ती साहब मियाँ साहब ने एक बहुत अच्छी गल लिखी जिहड़ी अज सानू पता लग्या कि किसी नस्ली बंदे ने नेकी कीती होवे तो की करदे, जे बेनस्ले नाल कीती होवे तो की करदा। मियाँ साहब लिखते ने असला नाल ओ जे नेकी करिए ओ ते कदे नहीं दिलों भुलाउंदे, ते बेनस्ले जेड़े होन मुहम्मद ओ कोडी मुल निजे पांदे, ते मां मरे ते ओ यारो मुक जन ओए मापे, ते जे प्यो मरे घर वेला, ते जे कर वीर प्यारे मर जन, ते उजड़ जांदा जे ओ मेला, ते लैखा यार ओए हवाले रब दे, ते मेले 4 दिनां दे, ते उस दिन ईद मुबारक हो सी, ते जिस दिन फिर मिलांगे। बहुत वधिया बहुत वधिया। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। थैंक यू। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? चिश्ती साहब ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਦ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੱਲ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਕਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਏ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਜੇਬਾਂ ਹੋਣ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ 16 ਆਨੇ ਖਰੀਆਂ, ਵਿਕਦੇ ਜਿਸਮ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਪੈ ਗਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੰਦਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੀ ਗੰਦਲ, ਤੋੜੀ ਕੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਏ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਪੈ ਗਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਏ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਸਫ ਵਿਕਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੋਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ। ਦੁਖੀ ਜਾ ਬੇਗਾਨੀ ਜੂ ਚੋਂ ਯੂਸਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਖੂਹ ਚੋਂ, ਮੁੱਲ ਪੈ ਅੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ, ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਦਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਡਬੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਵੇਲੀਓ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਅਫਜ਼ਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਜੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।